سینئر شاعر ہماری فہرست میں اب رہ گئے ہیں، علی جناب ڈاکٹر ندیم شاہ صاحب دیوبند، اسی طرح سے علی جناب واحد انصاری صاحب مالیگاؤں، ترنم کا ایک بے مثال لہجہ، ملک ہندوستان کے نعتیہ مشاعرے اور سیرت النبی کے جلسے میں آندھی اور طوفان بن کر بہت کم مدت کے اندر جو چھا گیا، جسے دنیا اشفاق بہرائچی کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ لہجہ بھی ہماری فہرست میں موجود ہے۔ وہی بھوپال مدھیہ پردیش کی سرزمین سے چل کر آیا ہوا ایک شاعر قاری زبیر بھوپالی بھی تشریف رکھتے ہیں، وہی استاد شاعر علی جناب حضرت مولانا سعد امروہوی صاحب جن کی شاعری کے لیے سرحدیں تقسیم نہیں کی گئی، سرحد کے باہر بھی ان کی شاعری کی گونج سنی جا رہی ہے اور لوگ سن بھی رہے ہیں۔ وہی فاروق عادل لکھنوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، دیگر تمام شعراء اس میں ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو منقبت کے چند شعر سنا کے میں بھی انگلی کاٹ کے شہیدوں میں لکھا لوں نام۔ عمران بھائی تیار ہیں آپ؟ ڈر بھی لگتا ہے، یہ چونکہ نوگاواں ہے، امروہہ ہے، اللہ اکبر۔ اور شعر چاہتا ہوں، دیکھیں چائے کا دور چلتا رہے گا، انشاءاللہ ہم اس پہ کوئی لگ کشائی نہیں کریں گے، ان چیزوں کے قائل نہیں، فراخ دل ہے اور دل بھی بہت گشادہ ہے۔ ہم پیتے کھاتے پیتے لوگوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، نہیں دیکھنا پسند، یہ میرے یہاں نہیں ہے۔ شعر دیکھیں میرے دوستوں کہ میرے آقا جانتے تھے ان کی جرات کے بغیر، میں چاہتا ہوں اسٹیج سے اسٹیج قسم خدا کی بیدار ہو جائے، یہ انجن ہے ہمارا، اگر یہ گرم ہو گیا تو ڈبہ خود بخود گرم ہوگا اور دوڑے گا، اور کوئی اسٹاپس نہیں، نان اسٹاپس، سیدھا مدینہ یونیورسٹی پہنچے گا۔ میں چاہتا ہوں ادھر سے توجہ شاعروں کی، اشفاق بہرائچی تھوڑا ہو جائے تو قریب آ جاؤں مائک کے، نظامت کر دیں، یعنی تو مفتی اخلاق صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ میری نظامت اگر وہ کر دیں تو میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ جی مفتی اخلاق صاحب سے میری گزارش ہے، تشریف لے چلیں وہاں اور تھوڑا سنبھال لیں اس بیچارے معذور ناظرین کو۔ دیکھیں میرے دوستو، میرے آقا جانتے تھے ان کی جرات کے بغیر، ارے دین حق کمزور ہے فاروقی طاقت کے بغیر۔ کیا کہنے سبحان، میرے آقا جانتے تھے ان کی جرات کے بغیر، دین حق کمزور ہے فاروقی طاقت کے بغیر۔ ارے کون پڑھ سکتا تھا بیت اللہ میں کھل کر نماز، کون پڑھ سکتا تھا بیت اللہ میں کھل کر نماز حضرت فاروق اعظم کی حمایت کے بغیر؟ کون پڑھ سکتا تھا؟ کون پڑھ سکتا تھا؟ قسم خدا کی صدر مشاعرہ علی جناب حضرت مولانا مفتی عبدالرحمان صاحب کے چہرے پہ تبسم میری شاعری کی بیداری ہو گئی، بس اس سے بڑی سنت مجھے نہ چاہیے۔ اب دیکھیں میرے دوستو، میرے آقا جانتے تھے ان کی جرات کے بغیر، دین حق کمزور ہے فاروقی طاقت کے بغیر۔ کون پڑھ سکتا تھا بیت اللہ میں کھل کر نماز حضرت فاروق اعظم کی حمایت کے بغیر؟ حضرت فاروق اعظم کی حمایت کے بغیر، جس میں بیٹے کی خطا پر باپ دیتا ہے سزا، جس میں بیٹے کی خطا پر باپ دیتا ہے سزا، ارے عدل ممکن ہی نہیں ہے اس عدالت کے بغیر، جس میں بیٹے کی خطا پر، شکریہ نوامہ، شکریہ جزاک اللہ، جس میں بیٹے کی خطا پر باپ دیتا ہے سزا، عدل ممکن ہی نہیں ہے، عدل ممکن ہی نہیں ہے اس عدالت کے بغیر، اور پا نہیں سکتا کوئی بھی شخص جنت کا پتہ مصطفیٰ کے جانثاروں کی اطاعت کے بغیر۔ مصطفیٰ کے جانثاروں کی اطاعت کے بغیر۔ ایک شعر سنیے گا میرے دوستوں کہ کیسے ملتا مومنوں کو میٹھے پانی کا کنواں، آئے ہائے ہائے۔ آپ داد نہیں دیجیے گا، مجھے 15 سال ہو گئے یہی کام کرتے ہوئے، میں خود شعر پڑھوں گا، خود کہوں گا آئے ہائے، جب آپ داد نہیں دیں گے بعد میں کہوں گا واہ ہرے مائے، کیا کروں گا؟
जब आप नहीं बोलेंगे तब मुझे ये सब करना, थोड़ा बोले आपका हंसता हुआ चेहरा, कसम खुदा की मुझे याद आता है कि बड़ी मोहब्बतें आपकी हमेशा मिलती है। कौन पढ़ सकता था बैतुल्लाह में खुलकर नमाज, हजरत फारूक आजम की हिमायत के बगैर कैसे मिलता मोमिनों को मीठे पानी का कुआं। एक लफ्ज देखिएगा, अगर शायरी सलीके से हुई है तो मेरे दोस्तों आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आपकी दुआएं चाहता हूँ नौगवा में। देखिए मेरे दोस्तों, कैसे मिलता मोमिनों को मीठे पानी का कुआं, हजरत उस्मा गनी की पाक दौलत के बगैर, हजरत उस्मा गनी की पाक दौलत के बगैर। और एक शेर पढ़ना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि हाफिज़े कुरान बनाओ मोमिनों बच्चों को तुम, घर कभी जन्नत नहीं बनते तिलावत के बगैर, घर कभी जन्नत नहीं बनते तिलावत के बगैर। और सब्र मौसूफ की दुआएं, अपने पीर तरीक़त की दुआएं देता हुआ एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, जुर्रत हिम्मत कर रहा हूँ। मुझे समझ में जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि कमो बेश जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहू आलिया फारूक आज़म की जो सदारत कर रहे हैं कम से कम 35 साल से, कमो बेश शायद मैं राइट हूँ इस मामले में तो मुझे आप बताएंगे। और एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों कि मैंने देखा है कोई महफिल नहीं होती यहाँ, तवज्जो चाहता हूँ, अगर पहुंच जाए तो नौगावा मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजे। और जहाँ आपकी मोहब्बतों में तवानाई दिखी, अच्छे लहजे का इंतखाब करके आपकी अदालतों में मैं पेश कर दूंगा। शेर देखिए मेरे दोस्तों, मैंने देखा है कोई महफिल नहीं होती यहाँ, मुफ्ती अब्दुल रहमा की आला सदारत के बगैर। मैंने देखा है कोई महफिल नहीं होती यहाँ, मैंने देखा है कोई महफिल नहीं होती यहाँ, मुफ्ती अब्दुल रहमा की आला सदारत के बगैर। ताली का एक शेर मुझे याद आता है कि पिछले दिनों एक बार यही मुशायरा था, मेरी गाड़ी दाखिल हो गई थी, मेरे बड़े भाई फारूक आदिल लखनवी की गाड़ी में मैं आ रहा था। और मुशायरा जो के 12-1 बजे यहाँ अपने दामन में समेट दिया करता है। और अकाबिरीन का जो तर्ज है, जो तरीका है, हजरत मुफ्ती साहब इस पर पूरा हम नौजवानों को, नई नस्लों को ये तरीका इन्होंने बताया कि रत जग्गा नहीं किया जाए, प्रोग्राम को बशासत से खत्म कर दिया जाए। अल्लाह करे कि ये फिजा पूरी दुनिया में चल जाए तो मेरा मानना है कि कोई फनकार, कोई शायर बीमार नहीं होगा और किसी तरह की कोई लफ्ज़िशें नहीं हो सकती है। जी ये शेर दोबारा हाँ फिर पढ़ रहा हूँ। और मुफ्ती साहब जैसे मैं आया तो गाड़ी बड़ी ताखीर थी, कमेटी वाले के पास 10 पर्चे आ चुके थे कि मुझे लगता है कि कमेटी वाले तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है कि मुजाहिद हबीबी का नाम नहीं दिया। 2-4 पर्चे मौलाना मुफ्ती अखलाक साहब ने मुझे थमाए। मैं आया तो भूख बड़ी शिद्दत की थी, मैं सिर्फ शेरवानी अपने बदन पे चढ़ाया और उसी तरह चेहरा गर्दो गुबार से पूरा भरा पड़ा था। और मैं बीच में सफों को चीरते हुए आया और उसके बाद थोड़ा जो 2 घंटे का वक्त बचा था उस निजामत को मैंने संभाला। खुदा की कसम पूरी जिंदगी में मकरूज रहूंगा जो मोहब्बतें उस वक्त मुझे मिली थी। मैं मक्ते में जो कुछ भी पेश करूंगा उस हकीकत को पेश करूंगा। हज़रत मुफ्ती अखलाक साहब के हुक्म की तामील, अगर इनकी तामील नहीं किया तो मेरे लिए खुदकुशी करने के बराबर होगा। शेर देखिए मेरे दोस्तों, मेरे आका जानते थे, मेरे आका जानते थे उनकी जुर्रत के बगैर दीन हक कमजोर है, फारूकी ताकत के बगैर कौन पढ़ सकता था बैतुल्लाह में खुलकर नमाज, हजरत फारूक आजम की हिमायत के बगैर। मैंने देखा है कोई महफिल नहीं होती यहाँ, मुफ्ती अब्दुल रहमा की आला सदारत के बगैर। और शेख के मुफ्ती अब्दुल रहमा की आला सदारत के बगैर और पानी पानी हो गया मैं, आलिमों ने जब कहा पानी पानी हो गया मैं, आलिमों ने जब कहा बज़्म भीगी थी मुजाहिद की निजामत के बगैर। पानी पानी हो गया मैं, आलिमों ने जब कहा बज़्म भीगी थी मुजाहिद की निजामत के बगैर। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह व हसन जज़ा। एक शेर मुझे और याद आता है, अगर इजाजत है तो दाम दो, थोड़ा सा बेदारी पैदा करें, पीछे तक लो, दोनों हाथ उठाकर बोलते रहे कि सुभान अल्लाह। अब एक शेर सुनिए मेरे दोस्तों कि काला जरूर हूँ मेरे भाई बदन का मैं, हाय हाय बोले बेदारी रंग वाले ही बोले, थोड़ा बोले समर्थन। काला जरूर हूँ मेरे
اس کے کرم سے صاف ہوں اجلا ہوں من کا میں، اس کے کرم سے صاف ہوں اجلا ہوں من کا میں، اور حاصل ہے مجھ کو رنگ میں نسبت بلال سے، ارے کالا گلاب ہوں شہدی کے چمن کا میں، حاصل ہے مجھ کو رنگ میں نسبت بلال سے، کالا گلاب ہوں شہدی کے چمن کا میں۔ صدر صاحب آپ کی دعائیں چاہتا ہوں کہ لنگڑا سمجھ کے طنز کے پتھر نہ مارنا، لنگڑا سمجھ کے طنز کے پتھر نہ مارنا، ہر ایک صبح روند چکا ہوں وطن کا میں، زندہ باد، ہر ایک صبح روند چکا ہوں وطن کا میں۔ بہت بہت شکریہ، عنایت کرم نوازی، شرف پتہ نہیں کیا کیا کہ آپ نے میری آبرو بچا لی۔ آئیے ایک مضبوط لہجے کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں عالی جناب قاری زبیر بھوپالی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامنے بنائیں۔